हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 5 यूनिट 2 सामाजिक व अर्थनैतिक प्रक्रिया सोशल एंड इकोनॉमी प्रोसेस ये चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कस करवा। डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 5 प्लेलिस्ट लिंक अच्छी क्लिक करके भिडियो को देखी नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड होंतु जहाँफल आपण मैंने क्लास टी पीडीएफ पाइपर आउ कोर पेपर 6 7 आपण मैंने क्लास गुड़िकर पीडीएफ पाइपर। तो ये आसतु प्रथमे दुमारिया क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची भूव्यवस्था रे राजा भूमिका उल्लेख कर। ट्रेस द रोल ऑफ द किंग इन द लैंड पॉलिसी। भारतीय श्रुतिशास्त्र व पुराण गुड़िकर उल्लेख अनुजाई राजा थिले समस्त जमीर मालिक, तेणुक से वृक्षलता पशुपक्षी एवं खनिज पदार्थ आदि स्वत्वाधिकारी बा मालिक थिले किए राजा। कौ अनुसार श्रुतिशास्त्र व पुराण गुड़िक उल्लेख अनुसार राजा थिले समस्त जमीर मालिक, ता सहित पशुपक्षी वृक्षलता एवं खनिज पदार्थ से थिले मालिक। भारतीय भूव्यवस्था रे सरकार बा राजा थिले समस्त जमीर मालिक। आरंभिक मध्ययुग समय रे राजा भूमिका व्यतीत कृषक मान मालिकाना जमी रोला। तो प्रारंभिक मध्ययुग कौन होता राजा जमी व्यतीत कृषक मान जमी थिला। कृषक माने राजा अथवा जमीदार मानक ठारू जमी पाउथिले जमीर किଣା बिका से कोई पार नथिले। राजा माने दान करथो जमीर मालिक हेउथिले दान ग्रहीता। राजा जो जमीटा दान करथुले एवं ग्रहणकारी माने केवल से जमीर मालिक ही पारुथिले। यह भूव्यवस्थार राजा भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषिर संप्रसारण पई राज्यर समग्र जमी को केते भाग विभक्त करा जायछि। हाउ मेनी पार्ट्स द लैंड वर डिवाइडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्रारंभिक मध्ययुग रे राज्य समग्र जमी को 3 गोटी श्रेणी रे विभक्त कर जायछि, यथा वास्तु अथवा वासस्थान, क्षेत्र अथवा चाषोपयोगी जमी एवं गचर भूमि। चाष पई प्रस्तुति जमी को खाल जमी कजाउथला। जमी मापिबा एक गुड़िक थिला पाटक, पाटिका, जनबाप, कुल्यबाप, निवर्तन एवं बेली। एगुड़ी हूँ कौन चाष जमी मापिबार एक गुड़िक थिला। कुल्यबापर परिमाण 1 एकर थिला बेले बेलीर परिमाण थिला 6 एकर। एटा गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन इंपोर्टेंट। तो ये एभरी थिला कृषि संप्रसारण पई राज्य समग्र जमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जमी बंदोबस्त व्यवस्था उल्लेख कर। ट्रेस द लैंड सेटलमेंट पॉलिसी। चाष जमी को एक प्रकार रजु साहाय्य मापा जाउथला, जार लंब थिला 10 दंड अर्थात 40 हाथ। एक हाथ माप थिला 54 अंगुली। 100 रु 500 पर्यंत परिवार रोथुवा स्थान को एक चाष ग्राम रूपे धार्य जाउथला। प्रत्येक चाष ग्राम सीमारेखा नदी, पहाड़, वन आदि द्वारा चिन्हित कर जाउथला। गोटे ग्रामर मुख्य को पारिश्रमिक स्वरूप एक कुले जमी दि जाउथला। गोटे ग्रामर मुख्य कौन जाउथला पारिश्रमिक स्वरूप एक कुले जमी दि जाउथला। 12 गोटी बलद साहाय्य जेतिक जमी चाष कर जाउथला सेतिक परिमित जमी को एक कुल्य कर जाउथला। सारा जीवन काल पई जमी बंदोबस्त कर जाउथला। धार्य खजना प्रदान पर चाषी संपूर्ण स्वाधीन हो जाउथला। बलपूर्वक खजना आदाय कर जाउनथुला। तेणुक चाषी कूल निर्भयर सुख शांति एवं आदुर्य भरा जीवन यापन करुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जलसेचन व्यवस्था संबंध में उल्लेख कर। ट्रेस अबाउट द इरिगेशन सिस्टम। मध्ययुगर कृषक माने जलसेचन को गुरुत्व देउथिले। जलसेचन पई कूर पानी टाणी टाणी खोल जाइथिबा केनाल साहाय्य जमी गुडी को जलसेचित कर जाउथुला। गुप्त समय पूर्वरु लोके माने गोटे कड़ी रे अनेक गुडी पात्र बांधी पानी टाणीबा यांत्रिक पद्धति विषय रे जान जाइथिले।
ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚକ୍ରରେ ଅନେକ ପାତ୍ର ବାନ୍ଧାଯାଇ ତଳକୁ ବୁଲାଉଥିଲେ। ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୋ ବା ବାମ୍ଫିର ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ ପାଣି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଆପେ ଆପେ ଢାଳି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହି ଡଙ୍ଗା ଦେଇ ପାଣି ନାଳରୁ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମିକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଘଟି ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅରଘଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନେ ବିଶେଷ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ ଗ୍ରାମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏ ଭିଲେଜ? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମ ବାସସ୍ଥାନ ବା ବାସ୍ତୁ, ଚାଷ ଜମି, କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅଣଚାଷ ଜମିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଚର ଭୂମି, କାଠ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତଥାପି ଗ୍ରାମ ପରିସୀମା ବ୍ୟାପାର ଜଟିଳ ଥିଲା, କାରଣ ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରାମ ପରିସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସୀମା ତଥା ନଦୀ ଅଥବା ପାହାଡ଼ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସତି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପରିସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଦେୟ ଅଥବା ଅଗ୍ରହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପଲ୍ଲୀ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପାଟକ ଶବ୍ଦ ବୃହତ୍ତର ଗ୍ରାମର ଏକ ଅଂଶକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପଶୁପାଳକଙ୍କ ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଳ, ପ୍ରତିହାର ଏବଂ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜମିଦାନର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଟ୍ରାସ୍ ଦ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଲସ୍, ପ୍ରତିହାରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟସ୍। ପ୍ରତିହାର, ପାଳ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପାଳମାନେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 200 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନେ ଏକାଥରକେ 14,000 ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତିନି ରାଜବଂଶ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜମିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜମି ମାଲିକ ବା ଜମିଦାର ବର୍ଗ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ରାଜବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଜମିଦାନର ଚାରିଗୋଟି ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସାମନ୍ତବାଦୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିକାଶ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓ ଆଦେଶ ପାଳନକାରୀ ପରିଣତ ହେବା, ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଖଜଣା ବସାଇବା, କୃଷକମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ନିଜ ପସନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଓ ବଳପୂର୍ବକ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଇବା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆୟକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଣତ କରିବା। ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ବ୍ୟବସାୟ କଟକଣା ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଟ୍ରାସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ବନ ସିଷ୍ଟମ। ଜମିଦାନ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଓ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରାଧିକାର ଥିବା ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ବିଭାଜନ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ବନ ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ନୂତନ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାୟସ୍ଥ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଅଧିଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା, କାରଣ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ସାଂସ୍କୃତିକରଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ଅସମ ପ୍ରବେଶ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଭେଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଷ୍କଳ କରିକି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 750ରୁ 1206 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷର କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତରେ କୃଷି ବିସ୍ତାରରେ ଅରଣ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ
ଆଲୋଚନା କର। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ? 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର କୃଷି ବିସ୍ତାରରେ କୃଷକ ଓ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଚାରି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ବନ ଓ ଜାତି ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଗଠନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କୃଷିକରଣ କିପରି ଘଟିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି? 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଦ୍ୱିମାସିକିଆ ଏବଂ ମାଟ୍ରିମାସିକିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।